वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. భక్త మహాశయులారా, మన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృత విశేషం చేత ఈనాడు మనమంతా కూడా శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విరాజమానం అవుతూ ఉన్నటువంటి తిరుమల క్షేత్రం నుంచి ఆనందనిలయ విమానం నుంచి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటివరకు కూడా ఆచార్య స్వామివారు మనందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని చెప్పించారు. మనం మన ఇళ్లలో ఉన్నా సరే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అని చెప్పి ప్రతినిత్యము కూడా 12 నుంచి 1 గంట సమయంలో మనందరం మన ఇళ్లలో ఉన్నామా లేదంటే వెంకటాచలంలో కూర్చుని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్నామా అన్నంత దివ్యమైనటువంటి భాగ్యాన్ని పరమాత్మ మనకు కలిగించాడు. కాబట్టి ఆ పరమాత్మకు మనం కృతజ్ఞతాభావనతో ఏం చేయగలము అంటే కాలక్షేపో నకర్తవ్యం క్షీణమాయుర్దినే దినే యమస్య కరుణా నాస్తి కర్తవ్యం హరికీర్తనం. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रेकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थपदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुं नितां प्राणानागम्याम्.
अस्यां श्रुतो श्रीभगवदाग्नगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकासभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आहारकर्माङ्गं माङ्गल्यरन्धकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं लाजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसद्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये रदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धारा सप्तशतमानशेषो सरत्सरत्सु परिपूरितेषु अपोभिगणन् प्रतिभादेशुताकं सुरगं शर्मा इदमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेजितमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं विघ्निका पाठावताः पुरुत्रा ते विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्जन्नवरदस्वस्य करके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि प्रदेशमवाहयामि रक्ताम्बरमवाहयामि गदस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परतवाहनं पोमाग्नेयोगस्माद्विजामहेत्ता विश्वे सदा त्वं मयितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामधीशोगदानामनादिः यामेशस्तां दरितां दधातो पद्माकारमण्डले ओं शक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपागिनमवाहयामि तत्पत्नीं श्रोत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि वामतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तताभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदते पदं समूढमस्य वागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्य जगतो वदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासा विपण्यवोजाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विशृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्त्रीरङ्गये सुष्ठुवागं स्वस्तनोभिर्विषेम देवगितं युधायुः उदमिण्डुशरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषता गुर्गन्तोः आदित्योऽन्तरिक्षवतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजनामयितजवृद्धिनित्यं यत्पुण्यं तद्वेदविषं यदा वै सूर्यवदेति अधनक्षत्रण्डयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्तद्गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां शोधो श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्वास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्णस्वरददातो प्राणानागम्य अस्यां शोधो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं
పుణ్యాకరణి పుణ్యాంబస్తిం భవంతో భ్రువంతో కరుణే స్వస్తి పుణ్యాంబస్తిం భవంతో భ్రువంతో కరుణే స్వస్తి పుణ్యాంబస్తిం భవంతో భ్రువంతో కరుణే స్వస్తి హృద్యాస్మ హవ్యై నమసోమసద్య మిత్రం దేవం మిత్రసేగన్నో అస్తో అనురాధా నవిషా వర్ధగంతః హృదం జీవేమ సర్వదస్స వీరాः ప్రాణానాగమ్యాం అస్యాం శోదో శ్రీనివాసస్వనః వైవాగమహోత్సవకర్మాంగం పుణ్యాకరణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రువంతో కర్మరజితాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రువంతో కర్మరజితాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రువంతో కర్మరజితాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోగిష్టామహోపవస్థానవోర్జసాతన ఆపో జనగతాచనః పవమానస్వర్జనః పవిత్రే నిదర్శనిః యః పోతాసపనాతమాం పడంతు మాదేవ జనాః పరంతమనవోధియా పడంతు విశ్వ ఆగవః కథవేద పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమాం శుక్రేణ దేవతీర్తద్ అగ్నే క్రత్వా క్రతో గుంభృణో యత్తే పవిత్రమక్షుషే అగ్నే ఉతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేణ చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైస్వదేవీ పునతి దైవ్యాఘాత్ యస్యై భక్వే స్తనవో వీతపృష్టాః తగామతమాద్యేషో వయగ్గస్యామతగోర్హీణాం వైస్వనరో సువిర్మా పునాతో వాదప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీపగసాపగోభిః వృతావరీ యజ్ఞికే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరజిష్టైర్దేవన్నభిः అగ్నే దక్షైः పునాహిమాం ఏన దేవా అపునతాం ఏనాపో దివ్యంకసః తేన దివ్యేణ బ్రహ్మణా ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే యః పావమానీరద్యేతి శ్రీవిస్సంవృతకంబసం సర్వగం సపూతమశ్నాతి స్వయుతం మాతరిష్వణా పావమానీర్యో అద్యేతి శ్రీవిస్సంవృతకంబసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరకం సర్పిర్మతోదకం పావమానీ స్వశ్చగని హుతగాహి పయస్వతి శ్రీవిస్సంవృతోరసః బ్రాహ్మణే సమృతకం వితం పావమానీర్దిశంతునః ఇవం లోకమదో అమం కామాన్ సమర్దగంతునః దేవై సమావృతాః పవమానే స్వస్యగనే సుతగాహీ కృతస్థితః ఋషభిः సంవృతోరసః బ్రాహ్మణే సమృతకం వితం येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्त्यावृणः समीच्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां शतवेदामोर्जगञ्चा पुनातो तच्छम्यो नावृणीमहे गातुं विज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवारत्वशो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाषां पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिश्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्तामदोधराधरेर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो सुजन्तोः समकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् देवानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका यचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गृहस्य सर्वे अस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणागर्मः विश्वक्सेनागर्मः गुणपाद्यं प्रदाज्ञं प्रदाचमणीयं समर्पयामि यथासकं यथास्थमतिष्ठापयां समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। चिद्विलासमहोजसं శేషాద్రిమస్తకావాసం శ్రీనివాసం భజామహే. ఆయన యొక్క సమస్త కళ్యాణ గుణాలతో ఈ యొక్క లోకాలన్నింటినీ కూడా పరిపాలించేటువంటి పరమాత్మ యొక్క జగన్మంగళకారకుడు కదా పరమాత్మ. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇప్పుడు మనమంతా కూడా సభక్తికంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం.
ఆ శేషాచల, గరుడాచల, సింహాచల, వృషభాచల, నారాయణాచల అనేటువంటి ఆ యొక్క 7 కొండలవాడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్మకు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ముందుగా విశ్వక్సేనారాధన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి. విష్ణుగణాలన్నిటికీ కూడా అధిపతి అయినటువంటి ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుణ్ణి ఆరాధించడం ద్వారా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఏవైనా విఘ్నాలు కనుక వస్తూ ఉంటే వాటినన్నిటినీ కూడా ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుడు దూరం చేస్తాడు అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. ఈ విశ్వక్సేనుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రంచ వినాసర్వం హరేరివ అని చెప్పి అంటారు. పరమాత్మ యొక్క సారూప్య మోక్షాన్ని పొందినవాడు ఆ విశ్వక్సేనుడు. ఆ విశ్వక్సేనుల వారికి ఆరాధనాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత దేహశుద్ధి, స్థానశుద్ధి, పాత్రశుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి, బింబశుద్ధి అని చెప్పి 5 రకాలైనటువంటి శుద్ధులను ఆగమశాస్త్రంలో చెబుతూ ఉంటారు. అటువంటి శుద్ధులన్నీ కూడా నిర్వర్తించడానికి పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి. మనం పరమాత్మ యొక్క సేవలో పాల్గొవాలి అంటే మనకు త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. త్రికరణములు అంటే ఏమిటి అంటే మనస్సు, వాక్కు, శరీరము. యన్ మనసాధ్యాయతి తద్వాచా వదతి తత్కర్మణా కరోతి అని చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు. ఏదైనా మనకు ఒక ఆలోచన కలిగింది అంటే అది మనసు ద్వారా కలుగుతుంది, దాన్ని నోటి ద్వారా పలుకుతాము, అలాగే ఇంద్రియాల ద్వారా కర్మని ఆ రూపంలో చేస్తాము. వీటన్నిటికీ కారణం మనసు అన్నమాట. మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయో అని చెప్పి అంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం పూర్తయినంతసేపు కూడా మన మనస్సులో వేరే ఆలోచన రాకుండా పరమాత్మ యందే మన యొక్క మనస్సుని కనుక లగ్నం చేసి వాక్కుతో పరమాత్మ యొక్క నామాన్ని సదా నామ సంకీర్తనంగా జపిస్తూ శరీరంతో పరమాత్మ ఇచ్చిన ఇంద్రియాలతో ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఆయన యొక్క నామకీర్తనాన్ని మనం మనసారా చేస్తే ఈ త్రికరణములు కూడా పరమాత్మ యందు ఉంచినటువంటి ఫలితం మనకు వస్తుంది. కాబట్టి సమర్థికంగా పరమాత్మని కీర్తిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నాగరాజమవాహయామి శేషాగ్రమః ఇదమాసనం శేషాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి, యజ్ఞం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, శేషాగ్రమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి, శేషాగ్రమః గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, శేషాగ్రమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి नो अवमेतामस्विना भगः स्वस्ति देवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो धातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तगे वयोब्रुवामहै सामं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं दुस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्याधुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अमन्त्रवस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृति स्वस्ति पन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रवसा आविवा पुनर्तदताग्नता जानता सङ्गमे मही स्वस्ति गणं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यसो नावमिवारुहेम आं होमुचमाङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्यात्रेगं मनसा जतार्क्ष्यम् प्रगतमानिशरणं प्रपद्ये श्रुतसम्भादे शमयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. దుర్లభం మానుషం జన్మ దుర్లభం తత్ర జీవనం స్వామి పుష్కరిణీ స్నానం త్రయం అత్యంత దుర్లభం అని చెప్పి వెంకటాచల మహాత్యంలో చెబుతారు. దుర్లభం మానుషం జన్మ అన్నారు మొదటగా. ఈ మానవ జన్మ ఎత్తడం చాలా దుర్లభమట. ఎందుకు అంటే మిగతా జీవులన్నీ కూడా జ్ఞానంతో ఉండవు కదా, మనిషి ఒకటే జ్ఞానంతో ఉంటాడు కాబట్టి మనిషి గొప్పవాడా అంటే కనుక కాదు. వాటి జ్ఞానాన్ని వాటికి ప్రసాదించాడు పరమాత్మ. కానీ మానవుడికి ఇంకా విశేషమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడు. ఏమిటి అంటే అవి పరమాత్మని తెలుసుకోలేవు. కానీ ఎవరైనా చెప్పగానో లేదు పరమాత్మే మనకి ఆయన తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయనే ప్రసాదించడం ద్వారానో మనకు పరమాత్మ గోచరం అవుతాడు. పరమాత్మ ఎటువంటి వాడు అంటే చిక్కడు సిరికవుగిటిలో చిక్కడు సనకాదియోగి చిత్తాబ్జములన్ చిక్కడు శృతిలతి కావలి చిక్కెనతడు లీలతల్లి చేతన్ రోలన్ అని చెప్పి పోతనామాచ్యుల వారు అంటారు. అంత తొందరగా మనకు లభ్యమైపోతాడా పట్టుకోవడానికి పరమాత్మ అంటే చిక్కడు సిరికవుగిటిలో నిత్యానపాయనటువంటి లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది కదా, ఆవిడ దగ్గర ఉండట, ఆవిడికి కూడా దొరకడట. మరి ఎవరికి దొరుకుతాడండి? చిక్కడు సనకాదియోగి చిత్తాబ్జములను యోగులందరూ కూడా వారి యొక్క సంసారాలని వీటన్నిటినీ కూడా వదిలేసి ఎక్కడో అరణ్యాల్లో నిత్యం వారి యొక్క హృదయంలో పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఉంటారు కదా, వారికేమైనా గోచరం అవుతాడా అంటే వారికి కూడా గోచరం కాడట. మరి ఎవరికి గోచరం అవుతాడు?
చిక్కడు శృతిలతి కావలి. పోని వేదాల్లో పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం మొత్తం కూడా ఉంటుంది. వేదాక్షరాన్ని యావంతి పఠితాని ద్విజాతిభి తావంతి హరినామాని కీర్తితాని నసంశయ అని చెప్తారు కదా. వేదంలో ప్రతి అక్షరం కూడా పరమాత్మ గురించే ఉంది. లేదంటే వేదాంతాల్లో పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అవి చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి కానీ పోనీ అక్కడేమైనా వెతుకుదామంటే అక్కడ కూడా గోచరం కాట పరమాత్మ. మరి ఎవరికి గోచరం అవుతాడు అంటే చిక్కెనతడు లీల తల్లి చేతన్ రోలన్నని చెప్పి అంటారు. యశోదాదేవి మన్ను తిన్నాడు చిన్నపిల్లవాడు, వాడి కడుపుకి ఏమైనా అవుతుంది అని చెప్పి అత్యంత ప్రేమతో ఆ రోలుకు కట్టేసింది చూసారా. అటువంటి ప్రేమ భక్తి విశ్వాసాలకు పరమాత్మ చిక్కుతాడు అని చెప్పి ఆ యొక్క పరమాత్మ గురించి పోతనామాత్యుల వారు చెప్తారు. ఆ యశోదాదేవి ఎలాగైతే ప్రేమతో భక్తితో రోటికి కట్టిందో అలా పరమాత్మకి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కంకణధారణాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి. ఈ కంకణధారణ పరమాత్మకు ప్రతినిత్యం కూడా నిర్వర్తించడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి అంటే గనక పరమాత్మకు ఆర్తరక్షణ దీక్షాదక్షుడు అని చెప్పి పేరు. ఆర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో స్వామి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన అని చెప్పి నిత్యం శరణాగతి ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వారిని అర్జున్ని ఎలాగైతే కాపాడాడో, ద్రౌపదీదేవిని ఎలాగైతే కాపాడాడో, గజేంద్రుణ్ణి ఎలాగైతే కాపాడాడో, ఆ ఆర్తులందరినీ కూడా మనం వింటూ ఉంటాం పురాణాల్లో కథల్లో ఎలా కాపాడాడో అలా మనల్ని ఖచ్చితంగా పరమాత్మ వచ్చి కాపాడతాడు అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. ఎప్పుడు కాపాడతాడు అంటే మనమేదో రోజుకొకసారి నమస్కారం చేస్తే కాపాడతాడా అంటే లేదు. ప్రతినిత్యం కూడా సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్ర హరిచింతనం అని చెప్పి అన్నారు. మనం ఏ పని చేస్తున్నా సరే సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా పరమాత్మ, ఓ పరమాత్మ నువ్వే చేయిస్తున్నావు. ఆచార్య స్వామి శ్రీవైఖానస భగవచ్శాస్త్రోక్తంగా అర్ఘ్యపాద్యాచమనాలు ఇత్యాదులు ఆ ఉపచారాలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఉపచారాలు చేసే ముందు సాత్విక త్యాగం అని చెప్పి చేస్తారు. ఏమిటి అంటే అధస్వకృత పూర్వపుణ్య విశేషాత్ శ్రీమన్నారాయణైక శేషత్వేన నా యొక్క పూర్వజన్మ సుకృత విశేషం చేత పరమాత్మ యొక్క శేషిగా నేను ఈ యొక్క భూలోకానికి పరమాత్మ చేత పంపించబడ్డాను. పరమాత్మ చేత పంపించబడ్డాను కాబట్టి భగవతో బలేన ఆయన ఇచ్చినటువంటి బలంతో, భగవతో వీర్యేణ భగవత తేజస ఆయన ఇచ్చినటువంటి భగవత కర్మణ ఆయన యొక్క కర్మని భగవద్ అనుగ్రహీతో ఆయన అనుగ్రహిస్తేనే నేను చేస్తున్నాను కాదు ఈ కర్మని, పరమాత్మే నా చేత చెయ్యి పట్టుకుని ఆయన కర్మను ఆయన నిర్వర్తింప చేసుకుంటున్నాడు అనే భావన ఎప్పుడైతే మనలో ఉందో ప్రతి నిమిషం కూడా పరమాత్మ మన యందు ఉండి మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి మనకు శాస్త్రాలు వేదాలు ఇత్యాదులన్నీ కూడా చెబుతూ ఉన్నాయి. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి అమ్మవారికి ఇప్పుడు రక్షాబంధనాన్ని నిర్వర్తింపజేసి తర్వాత భూదేవి అమ్మవారికి ధరింపజేసేటువంటి రక్షాబంధనాన్ని కూడా మనందరికీ కూడా దర్శింపజేస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి. ఒక్కసారి చేతులు జోడించి నమస్కరిద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఈ పుణ్యాహవాచన ఇత్యాది వైదిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించిన తర్వాత ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి మానవ మాత్రులమైన మనమే కాకుండా అదృశ్య రూపంలో దేవతలందరూ కూడా వచ్చి నిరంతరం కూడా చూస్తూ ఉంటారు స్వామి సేవ ఎప్పుడు కలుగుతుందా అని చెప్పి. ఆ దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించే కార్యక్రమంగా అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి ఇంద్రాది దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించి సర్వ అభ్యుదయార్థం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పొలాలన్నింటిలో కూడా సస్యశ్యామలంగా పంటలు పండాలి అని చెప్పి ప్రతినిత్యం పరమాత్మకు జరిగే కళ్యాణ మహోత్సవంలో అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఓషధీసుడైనటువంటి ఆ యొక్క సోముణ్ణి ఆ యొక్క నవధాన్యాల్లోకి ఆవాహన చేసి ఆ పాలికల్లో సమర్పించడం ద్వారా అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ఈ రక్షాబంధనం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క రక్షా సూత్రాల్లోకి శేషుణ్ణి ఆవాహన చేసి, ఎందుకు శేషుణ్ణి ఆవాహన చేయడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి అంటే గనక ప్రతినిత్యం పరమాత్మకు నిత్యానపాయ గణంలో శేషుడు చాలా ముఖ్యమైన ఆయన కాబట్టి ఆ శేషుణ్ణి ఆవాహన చేసి పరమాత్మకు రక్షాబంధన ధారణ పూర్తయిన తర్వాత అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి. మనమంతా కూడా సభక్తికంగా వేరొక విషయాల మీద మనసు లగ్నం చేయకుండా పరమాత్మ యందే లగ్నం చేద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. शुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरुतिभिः शुद्धोरगिं विधारिगा शुद्धोममध्ये सौम्यः मयि देवाद्रुणमागतन्तां मय्याशैरस्तो मयि देवहूतिः देव्याहोतारावणन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेद्यं पुपाप्मानं भजमानस्य गन्तो शिवान्षन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गतप्रतीको गतयो निरग्नैर्गतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं गतपृषस्त्वाश्रितो वहन्ते गतं पिबन्
यक्षि देवान् आयुर्दा अग्ने हविषारुषानो कृतप्रतीको कृतयो निरेधि कृतं पीत्तमधुसारगव्यं पदेव त्रिवक्षादिमम् उदरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसुवा तत्सुतर्वरेण्यम्बर्घो देवस्य धीमहि दयागो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीमतः सुरुचो वेन आवह स भूज्ञापमास्य वेष्टा सदश्च नुदश्च वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो ओं सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्तपृष्टे जमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रैवं विज्ञमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमाधाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो भागपूते स्तो विष्णोर्मणसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्त्वास्त्रणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि व्यापिणानमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पदव्यापो गृहीष्यामि वो गृह्णातो गृह्णातो ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतामित्रलोकस्तत्रैवं विमानं च देहि ॐ प्रणय देवी प्रणयं सुखं साधयन्तनः संविषन्तां दृढपात्राणि देवगज्ञागैः दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन पुराजमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनावाहयां मृतमवाहयां रुद्राणावाहयामि आपावूपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि अकृते सोमवाहयामि औपासनिज्ञविस्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ओं ब्रह्मणे विष्णुरपामि इन्द्राविष्णुरपामि ऋषभ्योष्णुरपामि मरुद्भ्योष्णुरपामि रुद्रेभ्योष्णुरपामि आपवूपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णुरपामि बृहस्पतिष्णुरपामि मित्राविष्णुरपामि वरुणाविष्णुरपामि आदित्येभ्योष्णुरपामि अस्यभ्यां विष्णुरपामि पूष्णेविष्णुरपामि कक्षाविष्णुरपामि कक्षे सोमाविष्णुरपामि औपासनिज्ञविष्णुरपामि निश्चयेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो जुष्णुरपामि आज्यं तत्प्रदर्शयामि चिरं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधः स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरिकं वक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः यत्पतिस्त्वा पुनः तच्छिद्धेन पवित्रेण सूर्यस्य तस्य विस्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः तच्छिद्धेन पवित्रेण सूर्यस्य तस्य विस्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः तच्छिद्धेन पवित्रेण सूर्यस्य तस्तु विस्वाहा करसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्यां गतग्स्पृशयित्वा अभ्यर्च अक्षता आज्य चिरुभिः इमामे अग्नैष्टकाभ्ये नमः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतवहाय नमः उतासने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओं अयन्तगत्म आत्मजतवेदस्तेनेत्यः सवर्तस्वचेर्दवर्धगचास्मान् पदगाभुवत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा
वायुव्याधाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपवुपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा शिवदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याचलं सावित्र्या गृहीत्वा जुग्भाव्यागति ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः गुस्तावे नमः गुस्ता सरस्ते नमः गुस्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्य अस्यां शुभगतो श्रीस्विनः सुनः वैवागमहोत्सकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवद्विष्णामुतिर्घोष्ये उदिरमुञ्जस्व सहस्तिरमुञ्जस्व देवसवितप्रसवा वं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्या सप्तनाभिस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रयधानदे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः रुद्रमाणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः द्वियोजक्षुरागतग् स्वाहा तद्विप्रासौ पण्यवो जाग्रवाकं वस्यबिन्दुते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदिते नमः गुस्ता सहस्ते नमः गुस्ता देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశవదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానానాగమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రమణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిర్తి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్పదిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంజశాకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్య సుకృతింద్యపారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకగురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకబస్తి పున్నాగగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్ర సముద్రేకాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ మమనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రగసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతక సమసృత క్షగార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాతపసంగాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరలోకే నివాసిత్యర్థం ద్విగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాది అధకృతో పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీవికనో మునీంద్రమతానుసారిభిః దృగ్వాదిర్మన్వాదిర్వసిష్టాదిభిः దివ్యమహర్షిభిరుక్త గృహ్యధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాద కన్యాదానకల్పోక్త సకలఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణగుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీరందక శార్ంగాది దివ్య పంచాయోధరస్య శ్రీమత వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైకాంసభవచ్ఛాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగేష భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య
పంచవ్యూహవిభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వవిభవవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతారస్వరూపస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీర్షభారగస్పత్య భారద్వాజత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతిస్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థలే కారణభూతస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణः పౌత్రాయ ఆంగీర్షభారగస్పత్య భారద్వాజత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆదినారాయణశర్మణः పుత్రాయ ఆంగీర్షభారగస్పత్య భారద్వాజత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవాయ భక్తలోకపరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యావరణభూషితాయ శ్రీవత్సాంకితవక్షస్కాయ దివ్యకౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోర్శోభితాయ ప్రపన్నపారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుతనిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ సకలశాఖాధ్యాయినో అఖిలలోకపవిత్రగోత్రాయ శ్రవణనక్షత్రే మకరరాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ భార్గవచ్చవనాప్నమాన ఔర్వేదుల పంచానుషయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవితపాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః వక్షస్థలనివాసినీం ఆనందగుణాత్మకాం మూలప్రకృతిరూపాం ఉత్తరపడనక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాం మృగోः సంకల్పతనకాం శ్రీదేవీ నామ్నిమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కాశ్యపావత్సారణైత్రోత్రగానుషయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకలసురాంగనా సంసేవితపాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంతమనోహరీం అత్యంతసౌందర్యవతీం బహోశ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనకాం భూదేవీ నామ్నిమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేర్యుతాం దాస్యాం విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీషగా కన్యాం ఫలంకృతాం సాధ్వీం శ్రీలాగసమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంబరా సర్వభూతా సాక్షిణ సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తోస్తు. పితా మే జాతస్సోహం జనని యువయోరేకలక్ష్యం దయాయాః దత్తోజుష్మత్పరిజనతయా దేశికైరప్యతస్త్వం కింతే భూయః ప్రియమితి కిల స్మేరవక్త్రా విభాసి. సకల కళ్యాణ గుణసంపన్నుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువుకు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లని ఇద్దరిని కూడా ఇచ్చి కన్యాదానాన్ని మనందరి తరపున కూడా ఆచార్య స్వామివారు సభక్తికంగా నిర్వర్తించారు. ఈ కన్యాదానంలో భాగంగా మహాసంకల్ప పఠనాన్ని నిర్వర్తించారు. మనం సామాన్యంగా చేసుకునేటువంటి వ్రతాల్లో తిథివార నక్షత్ర యోగకరణాలను మాత్రం మనం చెప్పుకుంటాం, అది సాధారణ సంకల్పం. ఈ కన్యాదానం ఇత్యాది మహాదానాలు చేసేటువంటి సమయంలో చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని మహాసంకల్పం అంటారు. ఈ మహాసంకల్పం అంటే ఏమిటి అంటే అసలు ఈ సృష్టి ఆరంభమైన దగ్గర నుంచి ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా ఎలా వచ్చాయి, ఈ ఖండాలు ఇత్యాదులన్నీ కూడా ఈ వర్ణన మొత్తం కూడా ఈ యొక్క మహాసంకల్పంలో వస్తుంది. ఈ మహాసంకల్పాన్ని మొత్తం కూడా పఠించిన తర్వాత దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం అని చెప్పి ఒక పెద్ద సంకల్పాన్ని చెప్పారు. ఈ కన్యాదానాన్ని చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే కనుక నా నుంచి నా తర్వాత 10 తరాలు, నా ముందు 10 తరాలు
మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం, నా వంశంలో నా యొక్క తల్లిగారి వంశంలో ఉన్నటువంటి పితరులు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే గతించిన తర్వాత మోక్షాన్ని పొందవలసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కనుక పొరపాటున కుంభీపాక లోహిత ధామాతప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్య ఉత్తీర్య, వాళ్ళ యొక్క పాపకర్మవశాత్తు ఏమైనా వారు నరకంలో కనుక ఉండి ఏమైనా బాధలు పడుతూ ఉంటే కనుక వారందరూ కూడా అక్కడి నుంచి విముక్తి పొంది శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం అని సంకల్పం చెప్పారు. ఎప్పటి వరకు శ్రీహరిలోకంలో వారు ఉంటారు అంటే కనుక తిలై సూర్యమండల పర్యంతం, నువ్వుల రాశిని సూర్యమండలం వరకు కూడా పోసి 10,000 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక గింజను తీస్తే ఎప్పటి వరకు ఆ రాశి ఉంటుందో అప్పటి వరకు కూడా ఈ యొక్క 21 తరాల వారందరూ కూడా శ్రీహరిలోకంలో ఉంటారు నిత్య సాయుధ్యంలో. సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం అని చెప్పారు. అంటే ఒక్క కన్యాదానం చేయడం వల్ల ఈ పితరులందరూ కూడా నరకంలోంచి బయటకు వచ్చి సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యాలనేటువంటి చతుర్విధ మోక్షాలను కూడా పొంది పరమాత్మ యొక్క సాయుధ్యాన్ని చేరుకుంటారు. ఆహా, ఎంత గొప్ప భాగ్యం మనది! కేవలం రోజు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఒక్కసారి మనం వీక్షించడం ద్వారా మనకు మోక్షం రాకనే వస్తుంది అని చెప్పి పరమాత్మ ఈ విధంగా కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మనందరి చేత కూడా ఈ యొక్క కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తింపజేసిన తర్వాత సాధారణ కన్యను కన్యాదానం చేస్తే అష్టవర్షాద్ భవేత్ కన్య అన్నట్లుగా మన ఇంట్లో పిల్లను కన్యాదానం చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి పురాణాలు ఇతిహాసాదులు ఇత్యాదులన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి. మరి అమ్మవారు ఎటువంటి ఆవిడ అంటే అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాహ వక్షస్థలం భర్తృగృహం మురారేహే కారుణ్యత కల్పయ పద్మవాసే లీలాగృహం మే హృదయారం విందం అని చెప్పి కనకదారా స్తోత్రంలో శంకరాచార్య స్వామి వారు అంటారు కదా. ఆవిడికి పుట్టినిల్లు ఏది అంటే అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాహ పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాజతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే అని చెప్పి అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు కదా. పద్మంలో పుట్టినటువంటి ఆవిడ హరికిన్ పట్టపు దేవి. ఇంకా విశేషమైనటువంటి గుణం ఆవిడకు ఉన్నది ఏమిటి అంటే పరమాత్మను విడిచిపెట్టి ఆవిడ క్షణమాత్రం కూడా ఉండదు. పరమాత్మని నిత్యం కూడా అంటిపెట్టి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే రాఘవత్వే భవత్ సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అన్యేషు అవతారేషు విష్ణో రేషానపాయని అన్నట్లుగా పరమాత్మ ఏ అవతారం తీసుకోవాలన్నా సరే ఇందాక ప్రవరలో చెప్పారు విష్ణో సంకల్పానురూపం అని చెప్పి పరమాత్మ ఏమైనా సంకల్పాన్ని కనుక చేస్తే వెంటనే దానికి రూపంగా మారిపోయి ప్రకృతి రూపంలో ఆవిడ ప్రత్యక్షం అవుతుందట. అందుకే లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రంలో కూడా ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం ఓం ప్రకృత్యై నమః అని చెప్పి అమ్మవారి అష్టోత్తరం మొదలవుతుంది. అటువంటి ప్రకృతి స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవార్లను పురుషుడైనటువంటి పరమపురుషుడైనటువంటి పరమాత్మకు ఇచ్చి ఈ యొక్క కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి. శ్రీవైఖానస భగవచ్శాస్త్రోక్తంగా నిత్య కైంకర్యాల్లో భాగంగా ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో కన్యాదానాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా మాంగళ్య ధారణ చేయడం కోసమే ఆ యొక్క మాంగళ్యాలకు ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవార్లకు మాంగళ్య ధారణం చేస్తే మనం వీక్షిస్తే మనకు ఫలితం ఏమిటి అంటే జగన్మంగళకారకం సర్వాసాం స్త్రీణాం జన్మని సువాసిని జన్మ ప్రాప్త్యర్థం అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రంలో చెబుతారు. అమ్మవారికి నిత్య నిరంతరం కూడా అమ్మవార్లు ఇరువురికి మాంగళ్య ధారణ చేయడం ఎందుకు అంటే కనుక ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న స్త్రీలందరికీ కూడా సుమంగళులుగా ఉండాలి, వారు నిత్య నిరంతరం కూడా దీర్ఘ సౌమంగళ్యం వాళ్ళకు ఉండాలి అని చెప్పి అమ్మవార్లకు మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి పరమాత్మకు ఉపచారాలని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి. అదిగో ఆ యొక్క సేవ చేసేటువంటి ఆచార్య స్వాములను ఇత్యాదులు వారందరినీ కూడా చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే కనుక ఆళ్వార్లు చెబుతారు జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుం చేతో భజశ్రీధరం పాణిద్వంద్వ సమర్చయాచ్యుత కథ శ్రోత్రద్వయం త్వం శృణు అని చెప్పి పరమాత్మ మనకి ఈ శరీరం ఇచ్చినందుకు గాను ఈ యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా పరమాత్మ సేవలో నిత్య నిరంతరం కూడా వినియోగిస్తూ పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యంలో వారి యొక్క శరీరాలని తరింప చేసుకుంటున్నారే. అదిగో ఆ యొక్క మాంగళ్యాలను దర్శించి మనం అందరూ కూడా ఈ యొక్క మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ అమ్మవార్లకు సభక్తికంగా నమస్కరిద్దాం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. ఈ యొక్క మాంగళ్య ధారణ వీక్షణం ద్వారా మనందరికీ కూడా సకల శుభాలు పరమాత్మ కలిగించాలి అని చెప్పి పరమాత్మ ప్రార్థిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అదః సీతా సావిత్రీ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి.
प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रगो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सममुहूर्तोऽस्तु। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా స్వాహ చిత్త స్వాహ ఆగోదం చ స్వాహ ఆగోదస్య స్వాహ విజ్ఞానం చ స్వాహ విజ్ఞానం చ స్వాహ మనశ్చ స్వాహ షక్వరేశ్చ స్వాహ దృఢశ్చ స్వాహ పూర్ణమాచ్చ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ అదంతరం చ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వాహ అదితే నమః ఉస్తాదే నమః ఉస్తాసవస్తే నమః ఉస్తాదేవ సవిధ ప్రాసావీః ప్రణానాగమ్య అస్యాం భూతోసే చునాసురః వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో రాజహోమం కరిష్యే అదిర్మన్యస్వ అదిర్మన్యస్వ సహస్తిర్మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవధనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అవతే నమః గుస్తాదే నమః గుస్తాదస్తే నమః గుస్తాదేవ సవిధ ప్రాసావీః ప్రణానాగమ్య అస్యాం శూదో శ్రీ శ్రీనివాస వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో
तद होमान्ते चतुर्षप्रायश्चित्तार्थम् अथ देवैष्णवतिर्घोष्ये अविधिर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनः विष्णुभुजक्रमे पृथिव्या सुतदा विस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः तदर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यदगतो वदानि स्पसे इन्द्रस्य गज्जस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवचक्षुरागतग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रभागं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अवते नमः गुस्तादे नमः गुस्ताधोस्ते नमः गुस्तादेव सवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्री श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थपृष्टान्तो होमं करिष्ये उदयमन्यस्व सहस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम हितस्य कर्मणो त्रिचम विद्वान् महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नाथाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं निर्दोष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टुकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा बोधिग्धसत्वनः जदवेदा वचर्षणि स्वाहा पुनर्विक्षुरात् पुनरन्तरो बृहस्पतिः पुनर्वे असुरां चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृजनिष्टेभ्य स्वाहा बहिषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येरो औषधिमहि स्वाहा सोमयिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाक स्वाहा सूर्यवृक्षन्मे पाक स्वाहा सोमचित्तं मे पाक स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाक स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाक स्वाहा ओम अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा देवर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जैर्नग् स्वाहा वेदिर्जैर्नग् स्वाहा देवर्जैर्नग् स्वाहा पृथिवीजैर्नग् स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्तऋषगः सप्तधाम प्रज्ञानी सप्तहोत्रा आसुधात्वा गजन्ते सप्तगो नीरा प्रणस्वा घृतेन स्वाहा ऋतुदान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमागतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अयते नमः गुस्तादे नमः गुस्तादोस्ते नमः गुस्तादेव सवितप्रासाभि दक्षिणवत्तरामायतान् देवताभ्यो नमः यथासकं यथास्तमतिष्ठापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सदसन्मे भूया सर्वं मे भूया अक्षरमक्षत्ये जुहोमि अक्षरामे चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां उदीच्यां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिद्योपनगा दक्षिणतः परिद्योपनगा उत्तरतः परिद्योपनगा पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् परिसमोह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधगमरुतां वृषदगच्छति वङ्गच्छतो न वृष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लवते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमागृतगौर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वागा फलागा शतागा तदञ्च वर्तसे त्रयायुषम् आपोगिष्टामवस्थानवोर्जे सातना आपो जनयताचनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्
ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्रातो ददातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासना यत्नमयादेव परिपूर्णं तदस्ते साचित्तानिशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वाभात् कर्मचकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं प्राचमनीयं समर्पयामि यथासकं यथास्तमधिष्ठापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः आद्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यो गच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु च्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु हृषीकेश वासुदेव नमोस्तुते అని పరిపరి విధాల యజ్ఞేశుడు యజ్ఞకర్త యజ్ఞభోక్త అయినటువంటి పరమాత్మకు నమస్కారములు సమర్పిస్తూ యజ్ఞస్వరూపంలో అగ్నిహోత్రుడు స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి యజ్ఞపురుషుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మకు ఇప్పటివరకు కూడా ఈ ఆహుతి సమర్పణం అనేటువంటిది శ్రీవైకానస భగవత్ శాస్త్రోక్తంగా ఆరాధనము రెండు రకాలు. అది అమూర్తము సమూర్తము అని. సమూర్తము అంటే ఏమిటి అంటే స్వరూపాం ప్రతిమాం విష్ణో ప్రసన్నవదనే క్షణాం అని ఆగమశాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా ఏ విధంగా అయితే వైకుంఠంలో పరమాత్మ ఉంటాడో శంఖచక్ర గదాధారి ఆ పరమాత్మను మనం ఈ ఇంద్రియాలతో మనం చూడలేం కాబట్టి అటువంటి రూపాన్ని మన ఎదురుగా పెట్టుకుని ఆ రూపాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా మన మనస్సులో పరమాత్మ లగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతోంది. ఆ విధంగా ఈ బింబారాధనం అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమూర్త భగవద్యజనమని, అలాగే అగ్నిహోత్ర రూపంలో అగ్నిహోత్రంలో కూడా ఒక ఆహుతి సమర్పిస్తున్నాము అంటే ఓం విష్ణవే స్వాహ అంటే కనుక యస్యీ దేవతాయి హవిర్నిరూప్యతే తాన్ దేవతాన్ మనసి ధ్యాయన్ అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. ఊరికే ఆహుతి సమర్పించడం కాదయ్యా, ఏ దేవతకైతే నువ్వు ఆహుతి సమర్పించాలనుకుంటున్నావో వారి మనస్సులో తలుచుకుని కనుక అగ్నిలో సమర్పిస్తే ఈ అగ్నిదేవుడు తీసుకువెళ్ళి వారికి ఇస్తాడు అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. దీన్ని అమూర్త భగవద్యజనము అని చెప్పి అన్నారు. ఆ యొక్క అమూర్త భగవద్యజనంలో భాగంగా ఎందుకు యజ్ఞానికి ఇంత విశిష్టత అగ్నిహోత్రుడికి అంటే కనుక పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెబుతారు, అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ అని చెప్పి ఈ సకల సృష్టిలో జీవరాశులన్నిటికీ కూడా అన్నం ఎలా వస్తుంది అంటే అన్నాద్భవంతి భూతాని, ఈ భూతాలన్నీ కూడా ఎలాగా ఉద్భవిస్తున్నాయి అంటే అన్నాద్భవంతి భూతాని, అన్నం వల్లే ఈ యొక్క భూతాలన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తున్నాయి. భూతములు అంటే కనుక ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులన్నీ కూడా. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, మరి అన్నం ఎలా వస్తోంది అంటే పర్జన్య అంటే వర్షం ద్వారా వస్తోంది అని చెప్పి, మరి వర్షం ఎలా వస్తోంది అంటే యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య, ఈ యజ్ఞం ఎప్పుడైతే చేస్తామో దేవతలకు ఆహుతులు ఎప్పుడైతే సమర్పిస్తామో వారి తృప్తి చెంది వర్షాన్ని కురిపిస్తారట. అటువంటి అన్నానికి మూలమైనటువంటి యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా పరమాత్మ యొక్క సన్నిధానం యందు సమూర్తామూర్త భగవద్యజన ఫలితాన్ని ఒకచోటే పరమాత్మ మనకు ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఒక పక్క మలయప్ప స్వామిగా, ఒక పక్క ఈ యొక్క అగ్నిహోత్రుడు రూపంలో ఈ యొక్క యజనాన్ని ఆయన నిర్వర్తింపచేసుకుని ఆ ఫలాన్నంతా కూడా పరమాత్మకు సమర్పించి పుష్పమాల పరివర్తనం ఇత్యాది కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వర్తింపజేసి ఆచార్య స్వామి వారు ఇప్పుడు అక్షతారోపణం అనేటువంటి చివరి ఘట్టాన్ని నిర్వర్తించి మంగళహారతులు ఇవ్వబోతున్నారు పరమాత్మకు. మనమందరం కూడా సభక్తికంగా పరమాత్మకు నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత
కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.